ஃபோனை எங்கேயோ வச்சு போயிட்டேனா
டேய் இது டவுன்லோடிங்னே காட்டுது, டவுன்லோடே ஆக மாட்டேங்குதே. ஒரு பையன்கிட்ட அப்பவே சொன்னேன் நான். இங்கே இருக்கிறது தெரியாதுங்க, இங்கே போய் calendar also will go. Hello. இந்த மைக் பையன் பிளட்சி சொல்லணும் வெளியில் விடுமா.
Bharat is my country. All Bharatiyans are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give my parents, teachers and all elders respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. In their well-being and prosperity alone lies my happiness. Jai Hind, Bharat Mata Ki Jai. No degree of worldly darkness can extinguish the glow of the soul's inner light. Nothing can dim the light which shines from within. May we request the dignitaries on the dais to light the book. Sir, please. And please. Jai
Namaste to one and all present here. सारे जहां से अच्छा सिंधु सिता हमारा. It is a day to cherish that we belong to the world's largest democratic republic. Today we are celebrating the 73rd Republic Day of our country Bharat. It was the second major milestone in nation building. It was only with the making of the Constitution that India became a republic. Great efforts and sacrifices made by our freedom fighters did not go in vain. They gave us the gift of the Constitution and the democratic social change. Every citizen of India is actually a part of the democratic system. On this patriotic occasion, we extend a warm welcome to Sri Ajit Prasad Mahapatra, Sangh Pracharak, Odisha, Akhila Bharatiya Kau Seva Pramukh, who was kind enough to unfurl the national flag. Dhanyavad ji. Sri Ajit Prasad Mahapatra is a Sangh Pracharak from Odisha. He started serving the nation as a full-time Pracharak from 1998. Served in various capacities over Pranta, Kshetra and all India level. At present, he is Akhila Bharatiya Kau Seva Pramukh. We are glad to have you with us, ji. I also extend a hearty welcome to Sri S. Ramkumar, alumnus of S.NDJAVV and Director Pragya Consultancy, Nanganallur, for joining us in this grand occasion. A school's greatness lies in its alumni. Sri Ramkumar has proved it. Thank you, Ramkumar, for being with us. Today, both of them are here with us to share the joy of releasing the school magazine and the calendar 2022, which is a pure reflection of the talents of our students. On this day, I would like to mention my praise for our unprocessed paramilitary and internal security forces. They are doing a very good job. Our scientists, farmers, doctors, nurses and teachers who impart learning and values have contributed to the economic growth of the country. People are scaling new heights. They are the pride of the nation. People from all walks of life had made major contribution in controlling the pandemic. The front line of doctors, doctors, administrators, paramedical staff, sanitary workers who are ordinary people have been doing extraordinary jobs. In spite of the pandemic, we have succeeded in carrying forward all our work in all spheres. Here I would like to mention my dear teachers. If not for our teachers, the pandemic would have stopped the young generation's learning process. But I admire the management, the teachers who have been working throughout, and I must say that there was no break in education. I can proudly say that there was no break in education. A very big thanks to the teaching and non-teaching staff who have really worked hard during the challenging times. I would like to thank the parents and students who had faith in the teaching fraternity. Now the economy is coming up. That is a good sign. Let us look at 2020 as a year of learning. It has taught us the importance of relationships. We need to give time to people around us, which makes the world a good, loving family. Converting a crisis into opportunity, our Honorable Prime Minister gave the call of Atmanirbhar Bharat Abhiyan, Ek Bharat Shreshth Bharat, a self-reliant India. Adversity often plays the role of a great teacher. It has made us more stronger and confident. With that confidence, India has moved forward in various sectors. A self-reliant India has manufactured its own vaccine of COVID-19
and is now undertaking a mass vaccine drive, which would be the largest exercise of its time in history and of history of India. India is rightly called the pharmacy of the world. India supplies medicines and other health items to several countries to contain the pandemic. And that makes Indian citizen, a global citizen. I am sure we will come out of this situation very soon and everything will be back to normal. But till then, we need to follow the protocol. My dear students, teachers and parents, with freedom in mind, freedom in thought, pride in our soul and zeal in our hearts, let's salute our India on this Republic Day. Let's prove to build a nation that is strong, developed, independent, capable and set an example to the rest of the world. Jai Hind, Bharat Mata ki Jai. Thank you. Thank you, ma'am, for your warm welcome. A little progress each day adds up to big results. And a book is a gift that you can open again and again. Here is the result of all our hard work of 2 years. Vyasa Viveka 2020-22, our school magazine. Now, may we request our chief guest, Shri S. Ramkumar, Director, Pragya Consultancy, Nanganallur, Chennai, alumnus S.NDJAVV, to release our school magazine. Sir, please. Due to this pandemic, we are also going to release Vyasa Viveka digitally. May we request Shri Ajit Prasad Mahabhadra, Sangha Pracharak from Odisha, Akhil Bharatiya Kau Seva Pramukh, to release Vyasa Viveka virtually.
Today's program sheet. Jai. Jai. So May we request our beloved principal to give a small memento to the chief guest of today, Shri Ajit Prasad Mahabatra and Shri S. Ramkumar, as a token of our love and affection. Ma'am, please. Sir, please. Shri S. Ramkumar, Director, Pragya Consultancy, Naganallur, Chennai. Thank you, ma'am. Thank you, sir. The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. Success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice, and most of all, love of what you are doing or learning to do. The success of any school can be measured by the contribution the alumni make to our national life. May we request Shri S. Ramkumar to address the gathering. Sir, please. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். குடியரசு தின நல்வாழ்த்துக்கள். வித்யாலயாவுக்கு திரும்ப வரதில் ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி. ஏன்னா இதே கிரவுண்டில் சின்ன பையனாக விளையாண்ட நாட்கள் ஞாபகத்துக்கு வருது. 1977 செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்க ஆரம்பித்தேன் இந்த ஸ்கூலில். 1986 10th ஃபஸ்ட்டு பேட்ச் நாங்கள் தான் வெளியில் வந்தோம், பாஸ் அவுட் ஆகி. ரொம்ப ஒரு ஹாப்பி மொமெண்ட், ஒரு பாக்கியமாக கருதுகிறேன் நான். நம்ம அந்த எந்த ட்ரெடிஷனில் எந்த நோக்கத்திற்காக இந்த வித்யாலயா ஆரம்பிக்கப்பட்டதோ இன்றைக்கும் அதே ட்ரெடிஷன், அதே பிரேயர், அதே ஒரு பద్ధதியை பார்க்கும்போது மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இந்த குடியரசு தின நாளில் 2-3 விஷயங்கள் என்னுடைய மன ஓட்டத்தில் என்ன இருக்கோ அதை பகிர்ந்துக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சேன். பாரத நாடு பழம்பெரும் நாடு, நாம் அதன் புதல்வர் நினைவகற்றோமே. பாரத நாடு பார்க்கலாம் திலகம், நாம் அதன் புதல்வர் நினைவகற்றோமே. பாரதியாருடைய வரிகளை கொஞ்சம் மாற்றி சொன்னேன். அவர் நீர் அதன் புதல்வர் நினைவகற்றாதீர்னு சொல்லியிருப்பார். இப்படிப்பட்ட ஒரு பாரத நாட்டில் நம்மெல்லாம் பிறந்ததே ஒரு பெரிய பாக்கியம். காரணம் என்னன்னு சொன்னால், இது ஒரு ஞான பூமி, உலகத்திற்கே ஞான பிக்ஷை கொடுத்த நாடு பாரத நாடு. வெளிநாட்டிலிருந்து மாணவர்கள் இங்கே படித்தாங்க, அதுதான் சரித்திரம். ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக இன்றைக்கி நம்ம மாணவர்கள் வெளிநாட்டில் போய் படிக்க வேண்டிய ஒரு துர்பாகியமான நிலைமையில் நாம் எல்லோரும் இருக்கோம். இது மாறும், இந்த காட்சி மாறும். இது 73வது குடியரசு தினம். இந்த 26 ஜனவரிக்கு ஒரு மகத்துவம், ஒரு முக்கியத்துவம் இருக்கு. சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம், இருந்தாலும் அதை பகிர்ந்துக்கணும்னு நினைச்சேன். 1929 காங்கிரஸுடைய ஒரு பெரிய மாநாடு. அந்த மாநாட்டில் ஒரு தீர்மானம் போட்டாங்க, பிரகடனப்படுத்தினாங்க, பூர்ண ஸ்வராஜ் அப்படி ஒரு தீர்மானம் போட்டாங்க. பூர்ண ஸ்வராஜ், சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோம் அப்படின்னு நம்ம பிரகடனப்படுத்தணும் உலகத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிரகடனமானது, ஒரு தீர்மானமானது நிறைவேற்றப்பட்டது. எப்போ? 1929.
அப்ப அந்த தீர்மானத்துல ஒரு விஷயம் என்ன முடிவு பண்ணாங்கன்னு சொன்னா, மூவர்ண கொடி அப்ப ராட்டையோட இருந்தது. இப்ப நம்ம அசோக சக்கரத்தோட நம்ம இருக்கு. இப்ப நம்மளுடைய கொடி அப்ப அசோக சக்கரம் கிடையாது. அப்ப வந்து மூவர்ண கொடி ராட்டையோட இருந்தது. இந்த கொடியை வந்து எல்லாருடைய வீடுகளுடைய மாடியில, அலுவலகத்துல, வியாபார ஸ்தலங்கள்ல, கோவில்கள்ல, வழிபாட்டு தலங்கள்ல எல்லா இடத்துலையும் இந்த கொடியை ஏற்றி நம்முடைய ஒற்றுமையை நாம் காட்ட வேண்டும். இந்த உலகத்திற்கு வந்து நாம் சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோம் அப்படிங்கிறத வந்து பிரகடனப்படுத்தணுன்றதுக்காக ஒரு தீர்மானமானது 1929 வந்து நிறைவேற்றப்பட்டது. அந்த நிகழ்வு எப்போ நடக்கணும்னு முடிவு பண்ணாங்கன்னு சொன்னா ஜனவரி 26, 1930. அதுக்கு அப்படித்தான் இந்த ஜனவரி 26க்கு ஒரு சிக்னிஃபிகன்ஸ் வந்தது. பிரிட்டிஷ்காரனா பார்த்து கொடுத்துட்டு போனது வந்து 15th August 1947. அது நமக்கு தெரியும். அதான் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே நம்ம செலிப்ரேட் பண்றோம். ஆனால் நாம் பூர்ண ஸ்வராஜன் பிரகடனப்படுத்திய அந்த நாளை நினைவுபடுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு காரணத்திற்காகத்தான் 26 ஜனவரியை குடியரசு தினமாக நம்முடைய நாட்டில் நம்ம அனுசரிச்சுட்டு வரோம். இதுக்கு ஒரு இன்னொரு காரணம் என்னன்னு சொன்னா வந்து கான்ஸ்டிடியூஷன், அரசியல் அமைப்பு, அதை வந்து ஃபார்முலா அஃபிஷியலா ரிலீஸ் பண்ண தேதி வந்து 26 ஜனவரி. அது வரைக்கும் வந்து 1947 1950 வரைக்கும் ஹெட் ஆஃப் த ஸ்டேட்டா பிரைம் மினிஸ்டர் தான் இருந்தார். கான்ஸ்டிடியூஷனல் மொனார்கி அப்படின்னு வந்து பிரசிடென்ட்டை சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் பிரிட்டிஷனுடைய அந்த ஆக்ட் அபாலிஷ் பண்ணிட்டு நம்முடைய கான்ஸ்டிடியூஷன் அரசியல் அமைப்பு வந்து நம்ம அடாப்ட் பண்ணி நம்ம அமலுக்கு வந்தது. டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத், பாபு ராஜேந்திர பிரசாத் அவர் வந்து முதல் ஜனாதிபதியாக கான்ஸ்டிடியூஷனல் ஹெட்டாக பதவியேற்ற ஒரு தினம் வந்து 26 ஜனவரி 1950. இன்னொரு முக்கியமான ஒரு மிகப்பெரிய தேசபக்தருடைய பிறந்த நாள் இப்பதான் 3 நாளைக்கு முன்னாடி போச்சு. நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ், ஆசாத் ஹிந்த் ஃபௌஜ், ஆசாத் ஹிந்த் சர்க்கார் அப்படின்னு 2 மிகப்பெரிய அமைப்பை உருவாக்கியவர் வந்து. அதுல ஆசாத் ஹிந்த் ஃபௌஜ், இந்தியன் நேஷனல் ஆர்மின்னு சொல்லக்கூடிய ஆசாத் ஹிந்த் ஃபௌஜ் நிறைய பேர் நினைச்சுக்கிறாங்க நேதாஜி தான் உருவாக்கினார். கிடையாது, நேதாஜி அதை தலைமை ஏற்று நடத்தினார். அதை உருவாக்கியவர் வந்து ராஷ்பிகாரி போஸ். ராஷ்பிகாரி போஸ் வந்து வெளிநாட்டில், நம்ம நாட்டில் இல்லாமல் பாரத நாட்டை விட்டு வெளிநாட்டில் இருந்த பல்வேறு பாரதியர்களை ஒன்றாக இணைக்கக்கூடிய ஒரு மாபெரும் பணியில் ஈடுபட்டவர் ராஷ்பிகாரி போஸ். தாய்லாண்டில், இந்தோனேஷியாவில், சிங்கப்பூரில், மலேசியாவில், பர்மாவில், இங்கெல்லாம் வந்து நம்முடைய பாரதியர்கள், ஜெர்மனியில் எல்லாம் எங்கெல்லாம் இருந்தாங்களோ எல்லாரையும் ஒன்றிணைத்து இந்த நாட்டினுடைய விடுதலைக்காக அவர்கள் பாடுபட வேண்டும்ன்றது மிகப்பெரிய பங்காற்றியவர் ராஷ்பிகாரி போஸ். அவருக்கு வயசாகி போச்சு. அவருக்கு யாராவது ஒரு நல்ல இளைஞன் தலைமையேற்று வரமாட்டானா அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்த காலகட்டத்தில் வந்தவர் தான் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ். நேதாஜியுடைய வாழ்க்கையில் ஒரே ஒரு சம்பவம் மட்டும் சொல்லணும்னு நினைச்சேன். அவர் வந்து ஒரு மாணவ பருவனாக ஒரு ஸ்டூடெண்டாக இருந்த காலத்தில் நல்ல செல்வந்தரான குடும்பம், கூட பிறந்தவங்க நிறைய பேர். அவருடைய 2வது அண்ணா வந்து ஒரு சாயங்கால நேரம் ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு இவர் வந்துட்டாரு. அவங்க வீட்டில் வந்து ஒரு டூப்ளே ஹவுஸ், கீழே வந்து ஒரு தளம் இருக்குது, மாடியில் ஒரு தளம் இருக்குது, படி ஏறி போனால் ஒரு ரூம் இருக்குது. அங்கே உட்காந்து அவருடைய வீட்டு பாடம் ஹோம்ஒர்க் எழுதிட்டு இருக்காரு. அங்கேருந்து விறுவிறுன்னு அவரோட அண்ணா உள்ளே வர்றார். அந்த காட்சியை வந்து சுபாஷ் பார்க்குறாரு, சுபாஷ் போஸ் பார்க்குறாரு. உள்ளே வரும்போது பரபரப்பாக இருக்காரு, எதையோ தேடுறாரு. என்ன தேடுறாருங்கன்னு இவருக்கு தெரியல. கிடுக்கிட்டு மேலே வராரு, படிக்கட்டு ஏறாரு, அங்கே ஏதோ தேடுறாரு, திரும்ப கீழே வராரு. ரொம்ப ஒரு பரபரப்பாக காணப்படுறாரு. அப்போ இவருக்கு சுபாஷ் போஸ்க்கு மனசில் என்ன, அண்ணா என்ன தேடுறாரு தெரியலையே, கேட்போம், என்ன தான் கேட்போம் அப்படின்னு கேட்குறாரு. என்ன வேணும்? முதல்ல ஒரு பேப்பரும் ஒரு பென்சிலும் கொண்டா அப்படிங்கிறார். இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அவருடைய வீட்டு பாடம் எழுதிட்டே இருக்கும்போது ஒரு பேப்பரும் ஒரு பென்சிலும் கொண்டு போய் கொடுக்குறாரு. தரையில் முட்டிங்கால் போட்டு உட்காந்து என்னமோ விறுவிறுன்னு எழுதுறாரு. அவசரமாக மறந்து போய்டும் எனக்கு அப்படின்னு சொல்லி எழுதுறாரு. எழுதி மடித்து வச்சதுக்கப்புறம் அப்புறம் போய் மெதுவாக கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்து குடிக்கிறார். சுபாஷ் போஸ்க்கு ஒரு கியூரியாசிட்டி, ஒரு என்னடா அது, அண்ணா திடீர்னு உள்ளே வந்தார், என்னமோ எழுதினார், மடித்து வச்சுட்டாரு, போயிட்டாரு, என்ன எழுதினாரு தெரியலையே. அந்த பேப்பர் எடுத்து பிரித்து பார்ப்போன்னு பேப்பர் எடுத்து பிரித்து பார்த்தா அதில் 3 வாசகங்கள் இருந்தது, 3 சென்டென்ஸ். I will become great, not for myself, but for my nation. I will become rich, not for myself, but for my nation. I will become popular, not for myself, but for my nation.
அரவிந்த கோஷ் அப்படி எழுதியிருந்தது. இவருக்கு அந்த வார்த்தைகள் கேட்ட உடனே அவருக்கு மனசுல வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய பாதிப்பு. இப்படி ஒரு வார்த்தை, யார் இந்த அரவிந்த கோஷ்? அண்ணா கிட்ட போய் கேட்கிறாரு, அரவிந்த கோஷ் யாரு? அப்போ அவர் சொல்றாரு, அரவிந்த கோஷ் தெரியாதா? அரவிந்தர் தான் வந்து எல்லா இளைஞர்களையும் தேசபக்தி வேள்வி தீயில, சுதந்திர போராட்ட வேள்வி தீயில இன்னைக்கு வங்காளத்தில் இத்தனை பேர் இளைஞர்கள் நாங்கள்லாம் உத்வேகத்தோடையும் உற்சாகத்தோடையும் இருக்கும். அதுக்கு காரணம் யாருன்னு சொன்னா அரவிந்தர். அவர் பேசினார். இப்பதான் ஒரு பொதுக்கூட்டத்தில் வீராவேசமா பேசினார். அதெல்லாம் கேட்டேன். அந்த வார்த்தைகள் மனசுல வந்து மறந்து போயிடுமே, வேக வேகமா ஓடி வந்து அதை எழுதணுன்றதுக்காக அதை எழுதி வச்சேன்னு சொன்னார். இளமை காலத்தில் அந்த 3 வரிகள் அவருக்கு அந்த அர்த்தம் என்ன? ஐ வாண்ட் டு பிகம் ரிச், நாட் ஃபார் மை செல்ஃப் பட் ஃபார் மை நேஷன். நான் பணக்காரனும் ஆவேன், எனக்காக இல்லை, என்னுடைய தாய் திரு நாட்டிற்காக. நான் ரொம்ப புகழ் மிகுந்தவனும் ஆவேன், எனக்காக இல்லை, என்னுடைய தாய் திரு நாட்டிற்காக. நான் ரொம்ப பிரபலமானவனும் ஆவேன், எனக்காக இல்லை, என்னுடைய தாய் திரு நாட்டிற்காக. அந்த வரிகளுடைய அர்த்தம் வந்து மனசுல ரொம்ப ஆழமா பதிஞ்சதன் காரணமாக அவன் அண்ணாட்ட கேட்கிறாரு, எது ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான ஒரு படிப்பு? அப்போ அண்ணா சொல்றாரு, பிரிட்டிஷ்கார திமிர் எடுத்து போய் ஒன்று பண்ணிட்டு இருக்கான். ஐசிஎஸ்னு ஒரு பட்டம் வந்து லேஸில் வாங்க முடியாது, இந்தியர்கள் யாரும் அதை படிக்க முடியாது, நம்மளாம் புத்தி இல்லாதவங்க முட்டாளுன்னு நினைக்கிறான், அதை நீ வந்து ஒரு சேலஞ்சாக எடுத்து பண்ணு அப்படி சொல்றாரு. உடனே அதை வாழ்க்கையினுடைய குறிக்கோளாக எடுத்துட்டு ஐசிஎஸ்ல முதல் மாணவனாக பாஸ் பண்ணி வெளியில வர்றாரு. ஐசிஎஸ் முதல் மாணவனாக பாஸ் பண்ணி வெளியில வந்த உடனே பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் அவருக்கு வந்து ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் கொடுத்து, நீ வந்து ஜாயின் பண்ணு, சர்வீஸ்ல ஜாயின் பண்ணு, பிரிட்டிஷ் சர்வீஸ்ல ஜாயின் பண்ணுன்னு கொடுக்குறான். அதை அங்கேயே கிழிச்சு போடுறாரு. என்ன சொல்றாருன்னா, இதை ஜாயின் பண்றதுக்காக நான் இதை எழுதல இந்த எக்ஸாமை. ஐ வாண்ட் டு ப்ரூவ் டு பிரிட்டிஷர்ஸ் தட் இந்தியன்ஸ் ஆர் நாட் இன்ஃபீரியர் இன் எனி வே. நாங்கள் எந்த விதத்திலையும் சளைத்தவர்கள் அல்லன்ற உனக்கு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக நான் இதை படித்தேன். நான் நீ கொடுக்குற வேலையெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம், போயா அப்படின்னு தூக்கி போட்டார். தூக்கி போட்டு இளைஞர் காங்கிரஸில் சேர்ந்து தன்னை ஐக்கியப்படுத்தி கொண்டு முழு மூச்சாக சுதந்திர போராட்ட வேட்கையிலே தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டவர் சுபாஷ் போஸ். அவருடைய ஒரு கற்பனையில் வந்த உதித்த ஒரு விஷயம் தான் என்னென்னா, நீ யார் எங்களை கவர்மெண்ட் நடத்துறது, நான் வந்து பேரலாக நாங்கள் எங்களுக்காக ஒரு கவர்மெண்ட் நடத்துவோம்னு சொல்லி ஆரம்பித்தது தான் ஆசாத் ஹிந்து சர்க்கார். அந்தமானை தலைமையிடமாக கொண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு கவர்மெண்ட், பேரலல் கவர்மெண்ட். பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் நடந்துட்டு இருக்கு, பேரலாக இன்னொரு கவர்மெண்ட் ஆசாத் ஹிந்து சர்க்காருங்கிற பேரில் ஆரம்பித்து அதுக்கு எல்லா விதமான ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாமே போட்டு, அதுக்கு இன்ஃபேக்ட் கரன்சி நாணயம் நம்ம ரூபா நோட்டு அதை கூட பிரிண்ட் பண்ணிட்டார் ஆசாத் ஹிந்து சர்க்காரில். எந்த அளவுக்கு ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையோடு செயல்பட்டார். அவருடைய 125வது பிறந்த ஆண்டு இந்த ஆண்டு. அதை நம்ம ஞாபகப்படுத்தினதுக்காக அவருடைய வாழ்க்கையிலேருந்து ஒரு சம்பவத்தை சொல்ல. எதற்காக இதை நினைவுபடுத்தணும்னா, இந்த குடியரசு தின நன்னாளில் இது இன்னொரு மகத்துவமான ஒரு ஆண்டு 2022. என்ன ஆண்டு நமக்கு தெரியும், சுதந்திரம் அடைந்து 75 ஆண்டு பூர்த்தியாகிறது, 75th இயர். அப்போ இது வந்து ஒரு பெரிய அளவில் பாரத அரசாங்கம் வந்து நம்முடைய அரசு, மத்திய அரசு வந்து பெரிய அளவில் கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்காங்க. என்னுடைய ஒரே ஒரு வேண்டுகோள், இங்கே ஆசிரியர் பெருமக்கள் எல்லாரும் இருக்கீங்க, நம்முடைய மாணவ மாணவிகளுக்கு ஒரு 75 தேச தலைவர்களை பற்றிய அறிமுகம், பரிச்சயம் நம்ம கொடுக்க முடியுமா? அவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, அவங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு கூட ஒரு குவிஸ் நடத்தலாம், பேரண்ட்ஸுக்கு கூட. ஒரு 75 பேர் பற்றி ஒரு சின்ன சின்ன விஷயம், சம்பவங்கள். இப்போ நான் சுபாஷ் போஸ் பற்றி ஒரு சம்பவம் சொன்னேன், அது மாதிரி வீரமங்கை வேலு நாச்சியார் பற்றி, குயிலி பற்றி, செண்பகராமன் பற்றி, வீர வாஞ்சிநாதன் பற்றி, திருப்பூர் குமரன் பற்றி, சுப்பிரமணிய சிவாவை பற்றி, கப்பலோட்டை தமிழன் பற்றி, நம்ம தமிழ்நாட்டிலிருந்து சுதந்திர போராட்டத்துக்காக ஈடுபட்ட எண்ணற்ற மக்கள், நிறைய பேர் தேசபக்த விடுதலைக்காக தன்னையே அர்ப்பணித்துக் கொண்டு ஆகுதியான அத்தனை சுதந்திர போராட்ட வீரர்களும் நினைவுபடுத்தக்கூடிய ஒரு ஆண்டாக ஏன் நாம் இதை அனுஷ்டிக்க கூடாது? தேசபக்தியும் தெய்வ பக்தியும் இருந்தால் மட்டுமே இந்த நாடு காப்பாற்றப்படும், அது சந்தேகமே கிடையாது. அதை தர்றது வந்து இந்த மாதிரியான பள்ளிக்கூடங்கள் தான், உங்களை மாதிரி ஆசிரியர் பெருமக்கள் தான். இன்னைக்கு இவ்வளோ தூரம் நான் மேடை ஏறி பேசுகிறேன் அப்படின்னா ரொம்ப நன்றி உணர்வோடு என்னுடைய ஆசிரியர் பெருமக்களை நான் நினைத்து பார்க்கிறேன். இன்னைக்கு இவ்வளோ நல்ல தமிழில் பேசுகிறேன், மேடை ஏறினாலே காலில் நடுங்கும். ஏகாம்பரம் ஐயான்னு ஒரு தமிழ் ஐயா தூக்கி விட்டார் மேடையில், நில்லு குழமாட்ட பயப்படாத அப்படின்னு. இன்னைக்கு நினச்சி பார்க்குறேன், சுந்தரமூர்த்தி சார் இங்கிலீஷு, என்கே விஜயகுமார் கெமிஸ்ட்ரி, எஸ்பி கீதாலட்சுமி மேடம் மேக்ஸு. இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் நுழைஞ்ச உடனே என் கிளாஸ் ரூம் தான் ஞாபகம் வந்தது எனக்கு.
அப்போ இந்த ஒரு ஹெல்த் குவாட்ரண்ட் மட்டும்தான் இருந்தது, ஆடிட்டோரியம் அதெல்லாம் இல்லை நாங்கள் படித்த போது. அப்போ தான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பி கோவிந்தராஜ் நம்முடைய செக்ரட்டரி இப்போ தான் காலம் பண்ணாங்க. பெரியவங்க, பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் எங்களுக்கெல்லாம். சின்ன குழந்தையிலேருந்து நிறைய விஷயங்களை சொல்லி 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 வளர்த்ததுனால இன்றைக்கி இவ்வளோ விஷயங்கள் உங்களோட பகிர்ந்துக்க முடியுது. இன்னொரு முக்கிய காரணம் ராஷ்ட்ரிய சுயம்சேவக சங்கம். சின்ன வயசுலேருந்து சங்கத்துடைய ஒரு சுயம்சேவக், சங்கத்துடைய ஒரு பண்பு பயிற்சியில் வளர்ந்ததுனால, சுயம்சேவகர்களுடைய காரணத்தினால பல்வேறு விஷயங்களை தெரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைச்சிது. அதுக்கு காரணமாக இருந்தது இந்த பள்ளிக்கூடம். இல்லைனா தெரிஞ்சிருக்காது. சாதாரண ஒரு மாணவனுக்கும் நம்முடைய பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிற மாணவனுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது. ஏன்னா ஒரு மல்டி டேலண்டட் மல்டி இன்ஃபர்மேட்டிவ் பர்சனாக இங்கே தயார் பண்ணி வெளில அனுப்புறீங்க. இது ஒரு யூனிவர்சிட்டி, இன்ஃபேக்ட் இது ஒரு ஸ்கூல் கிடையாது. எதுக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால், என்னுடைய ஒரு வேண்டுகோள், இந்த 75 சுதந்திர போராட்ட வீரர்களை பற்றிய குறிப்புகள் தினத்தந்தியில் இப்போ போடுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. யூடியூப்பில் ஒரு சேனலில் அதை பற்றின விவரங்கள் நிறைய இருக்குது. குடத்திலிட்ட விளக்கு போல் இருக்கக்கூடிய ஆர்யா பாஷ்யம் போன்றவர்கள், அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க. இந்த செயின்ட் ஜார்ஜ் கோட்டை நம்ம சொல்லக்கூடியதில் மேலே ஏறி கொடி ஏற்றினவர் ஆர்யா பாஷ்யம். நிறைய மாணவர்களுக்கு இதை பற்றி தெரியாது. திருவல்லிக்கேணி பகுதியை சேர்ந்தவர் அவர். அவ்வளோ ஒரு தீரமிக்க இளைஞர். அந்த மாதிரி யாரை பற்றிலாம் தெரியாது, அன்சங் ஹீரோஸ்ன்னு சொல்கிறோம். யாரை பற்றி இது வரைக்கும் தெரியாதோ சுதந்திர போராட்டத்தில், அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களெல்லாம் வெளியில் கொண்டு 75 நபர்களை நாம் தேர்ந்தெடுத்து அவர்களை பற்றிய படம் கிடைச்சா படம், அதை பற்றிய சில சம்பவங்கள், இது எல்லாம் மாணவர்களுக்கு இந்த ஒரு ஆண்டு முழுதும் நம்ம சொன்னோம்னு சொன்னால், இப்போ ஜனவரியில் தான் இருக்கோம், நம்ம டிசம்பர் வரைக்கும் டைம் இருக்குது. முடிஞ்சால் ஆகஸ்ட் 15க்குள்ளேயே ஒரு பாதி இலக்கு முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால், அதை விட நம்மளுடைய தேசபக்திக்கு ஒரு பெரிய விலை நாம் எதுவுமே கொடுக்க வேண்டிய இது இருக்காது. அதனால் எதுக்காக சொல்லணும்னா, தேசபக்தி என்பது ரத்தத்தில் ஊர்ன விஷயம் நம்ம எல்லாருக்குமே. ஜனனி ஜென்ம பூமிஷ்ட சொர்க்காதபி கரியசின்னு சொன்னது. நாம் பெற்ற தாயும் பிறந்த பொன்னாடும் நற்றவ வாணினும் நனி சிறந்தனவேன் நம் பாரதி. அதனால் பெற்ற தாய் பிறந்த பொன்னாடை வணங்கி வாய்ப்பளித்த நல்ல உள்ளங்களுக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for your inspiring and informative speech. We would like to inform that every day we are sending a video titled "N Days of N's Passing" to all our students, which is all about our nation's unique pride and culture. And we are also continuously conducting Sanskrit Jnana Pariksha to enlighten our students regarding our Bharatiya culture. Thank you, sir, once again for your inspiring and informative speech. Now, we are going to begin our cultural programs. ஒவ்வொரு நாளும் இனிய நாளே, அது வரலாற்று சிறப்புமிக்க நாளாக மாறுவது பலரது உழைப்பினாலும் தியாகத்தினாலும் தான். இன்றைய நாளில் சிறப்பினை எடுத்துரைக்க வருகிறார் நம் பள்ளியில் பயிலும் 11ஆம் வகுப்பு மாணவி ஸ்ரீவர்ஷினி. and all my dear teachers. I am Srivashni of class 11B, standing before you to deliver a short speech on significance of Republic Day. Before moving forward, I would like to wish you all a very happy Republic Day. On 26th January 1950, our country got its constitution. We got our independence on 15th August 1947. However, the Constitution of India came into force only on 26th January 1950. Since then, we celebrate Republic Day every year. Republic means that the citizens of the country hold the supreme power to elect the representatives. It marks as the celebration of the empowerment of Indian citizens to select their own government.
Our constitution gives all of us the same right, despite any difference of any color, religion or language. Our constitution is the largest written constitution in the whole world. Dr. B.R. Ambedkar is the father of our constitution. It is benefited to abolish caste system in India like untouchability, discrimination, division of labor, slavery, etc. Constitution have brought some relief to the weaker sections of the society. It helped in bringing about equality for all. In the past 72 years, our country India has gone through many changes. The commands of the country came into the hands of the people and India became a democratic country. Along with these developments, there are some pitfalls that have also came in the way. Unemployment and corruption has grown up very fast. We should take pledge to find solutions to these problems so that our country becomes the best place to live on this earth. Strength in the mind, freedom in the words, pride in our souls, zeal in our hearts. Let's salute our India on this Republic Day. Finally, I thank everyone for giving me this opportunity. Thank you. Thank you, Srivashini, for your wonderful speech. Words make you think a thought. Music makes you feel a feeling. A song makes you feel a thought. Where words fail, music speaks. Here comes our Vidyalaya students to sing the song of India, uttering patriotic vibes to enrich our culture. Patriotic song by our Vidyalaya students. വാനുലകെ വിഞ്ചിടും വേദഭൂമി ഭാരതം വാനുലകെ വിഞ്ചിടും വേദഭൂമി ഭാരതം വാനുലകെ വിഞ്ചിടും വേദഭൂമി ഭാരതം வாழ்வெல்லாம் அளித்தவள் புகழ் பரக்க ஏகுவோம் வானுலகை விஞ்சிடும் வேதபூமி பாரதம் வானுலகை விஞ்சிடும் வேதபூமி பாரதம் மபசாரில பமா பகமபா மபசாரில பமா பகமத கணித மதனித நிமதனித ரிசனித கரிசனிசா நினிச நினிச நினிசா நினிச நினிச நினிசா நினிச சாச நினிச நீரி நினிச நீத நிதமபா நினிச சாச நினிச நீரி நினிச நீத நிதமபா மம பபா மம பத
பாரதம் பா மபசானி தப மபக மபா மபசானி தப மபக மத தனித மதனித நி மதனித நி சனித கரி சனித எங்கள் மண்ணில் உரிமை கூடி உலகனைத்தும் கூடினோம் எங்கள் தாயை தீண்ட எண்ணி கோடி சேனை சூடினோம் எங்கள் மண்ணில் உரிமை கோரி உலகனைத்தும் கூடினோம் எங்கள் தாயை தீண்ட எண்ணி கோடி சேனை சூடினோம் ஒரு சிறிதும் மஞ்சினோம் ஓரணமும் மண் கொடும் ஒரு சிறிதும் மஞ்சினோம் ஓரணமும் மண் கொடும் ஒரு குழந்தை உள்ளவரை போர்க்குடி பறந்திடும் ஒரு குழந்தை உள்ளவரை போர்க்கொடி பறந்திடும் வானுலகை வெஞ்சிடும் வேத பூமி பாரதம் வானுலகை வெஞ்சிடும் வேத பூமி பாரதம் வாழ்வெல்லாம் அளித்திவரே புகழ் வளர்க்க ஏகுவோம் வானுலகை வெஞ்சிடும் வேத பூமி பாரதம் வேத பூமி பாரதம் வேத பூமி பாரதம் அருமை மாணவிகளே, தேசபக்தி பாடல்கள் மூலம் நமக்கு தேசபக்தியினை ஊட்டுவித்தீர்கள். நன்றி. நம்முடைய பள்ளியின் தாளாளர் அவர்களை வருக வருக என இந்த குடியரசு தின விழாவிற்கு வரவேற்கிறோம். அடிமைப்பட்டு போன தாய் நாட்டை தன் உயிரை துச்சமென எண்ணி போராடி சுதந்திரத்தை பெற்று தந்த தலைவர்களையும் வீரர்களையும் நினைவு கூர்ந்து மரியாதை செய்யும் தினம்தான் குடியரசு தினம். இத்தருணத்தில் வீரன் சின்னமலையின் வீரத்தையும் தியாகத்தையும் நாடகமாக நிகழ்த்த வருகிறார்கள் நம் பள்ளியில் பயிலும் மாணவ மாணவிகள். அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். தோன்றின் புகழோடு தோன்றுக அக்திலார் தோன்றலின் தோன்றாமை நன்று என்ற வள்ளுவரின் வரிகளுக்கு உரிய வீரன் தீரன் சின்னமலை. இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தில் எத்தனையோ மாவீரர்களும் வீராங்கனைகளும் வீர போராட்டம் நிகழ்த்தி தன் இன்னுயிரை விடுதலை வேள்வியில் பலியிட்டார்கள். அவ்வகையிலே பூலித்தேவன், வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன், மருது சகோதரர்கள், வேலு நாச்சியார், தீரன் சின்னமலை ஆகியோரை கூறலாம். இவர்கள்தான் முதலில் ஆங்கிலேய ஆதிக்கத்தை எதிர்த்தவர்கள். கொங்கு நாட்டின் வீர தலைவன், வீரத்தின் விளைநிலம், அஞ்சா நெஞ்சம் கொண்டவன், கொங்கு மண்டலத்தில் பிறந்து ஹைதர் அலியின் மகனான திப்பு சுல்தானோடு இணைந்து ஆங்கிலேயரை எதிர்த்தார். அவர் செய்த ஒவ்வொரு போரும் இன்றும் அவர் பெயரை பறைசாற்றிக் கொண்டு இருக்கின்றன. காலத்தால் அழியாத காவிய தலைவன் தீரன் சின்னமலை நாடகம் இதோ. காட்சி 1. கொங்கு நாடு மைசூர் அரசர் திப்பு சுல்தான் ஆட்சிக்கு கீழ் இருந்தது. இதனால் திப்பு சுல்தான் அனுப்பிய தண்டல்காரர்கள் வரிப்பணம் வசூலிக்க வருகின்றனர். வரி வசூலிக்கும் போது அங்கே சின்னமலை வருகிறார்.
அப்போது இதனால் இந்த நாட்டு மக்களுக்கு அறிவிப்பது என்னவென்றால், இந்த கொங்கு நாடு மைசூர் அரசு திப்பு சுல்தான் ஆட்சிக்கு கீழ் வந்துவிட்டதால் கொங்கு நாட்டு வரி பணத்தை மைசூர் அரசுக்கு செலுத்த வேண்டும். இதனை மீறினால் கடுமையான தண்டனை வழங்கப்படும். நாங்கள் மைசூர் அரண்மனையிலிருந்து வரிப்பணம் வாங்க வந்திருக்கிறோம். உங்கள் கப்பத்தை தானியமாகவோ பணமாகவோ கொடுங்கள். கொடுங்கள் கொடுங்கள். நீங்கள் யார்? இங்கு என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள்? நாங்கள் தண்டல்காரர்கள் வரிப்பணம் வாங்க வந்துள்ளோம். என்ன வரிப்பணமா? ஆம், வரிப்பணம் தான். இந்த வரிப்பணத்தை யார் வாங்கி வர சொன்னது? எங்கள் மைசூர் மன்னர் திப்பு சுல்தான் தான் வாங்கி வர சொன்னார். மக்கள் பணம் மைசூர் மன்னருக்கு தர வேண்டுமா? அதானே, மற்றவர்களுக்கு நாம் ஏன் கப்பம் கட்ட வேண்டும் சின்னமலை? இந்த கொங்கு நாட்டை எங்கள் மைசூர் அரசர் தான் ஆள்கிறார். அதற்காக நீங்கள் கப்பம் கொடுக்கத்தான் வேண்டும். எங்கள் நாட்டு மக்கள் பாடுபட்டு சேர்த்த பணத்தை உங்கள் மன்னருக்கு கொடுக்க வேண்டுமா? என்ன இந்த அநியாயத்தை தட்டி கேட்க யாரும் இல்லை என நினைத்தீர்களா? இதற்கு ஒரு முடிவு கட்டியாக வேண்டும் சின்னமலை. ஆமாம் அண்ணா, இவர் சொல்வது சரிதான். எங்கள் நாட்டையால எங்களுக்கு தெரியும். இங்கு நாட்டையால ஆளா இல்லை. கப்பத்தை மக்களிடமே திரும்பி கொடுத்து விடு. சபா, சரியாக சொன்னாய் சின்னமலை. கொடுக்க முடியாது. உன்னால் என்ன செய்ய முடியும்? கொடுக்க முடியாது என்றால் உயிரோடு திரும்பி செல்ல முடியாது. கொடுங்கள் கொடுங்கள். இப்பொழுது எங்கள் மன்னரிடம் சென்று நாங்கள் என்ன சொல்வது? மக்கள் வரி பணம் மக்களுக்கே பயன்பட வேண்டும். பாடுபடுவது ஒருவர், பயன்பெறுவது மற்றொருவரா? சென்னிமலைக்கும் சிவன்மலைக்கும் நடுவே உள்ள சின்னமலை வாங்கி கொண்டதாக சொல். கொங்கு நாட்டிற்கு மைசூர் சட்டம் செல்லாது என்று சொல். என் உடலில் கடைசி சொட்டு ரத்தம் இருக்கும் வரை இந்த ஜில்லாவில் இருந்து ஒரு குண்டு மணிக்கூட வரியாக வசூலிக்க முடியாது என்று சொல். காவேரியை தாண்டி திப்பு சுல்தான் வந்தால் மைசூர் கோட்டை மண்ணோடு மண்ணாகிவிடும் என்று சொல். கூறிய வாளோடு 1000 கொங்கு சிங்கங்கள் வழிநடுக உள்ளனர் என்று சொல். உன் மன்னரை அவர் இடத்திலேயே நாளை வந்து சந்திக்கிறேன் என்று சொல். இப்போது ஓடிவிடுங்கள் உயிரோடு. வீரன் சின்னமலை, வீரன் சின்னமலை, வீரன் சின்னமலை. காட்சி 2. சின்னமலை திப்பு சுல்தானை அவர் அரண்மனையில் சந்திக்கும் காட்சி இதோ. மைசூர் மன்னன் திப்பு சுல்தான் வாழ்க வாழ்க! மைசூர் மன்னன் திப்பு சுல்தான் வாழ்க வாழ்க! வணக்கம் திவான் அவர்களே. வாருங்கள் வாருங்கள். என்ன, கொங்கு நாட்டிலிருந்து வரிப்பணத்தை வாங்கி வந்து விட்டீர்களா? இல்லை திவான் அவர்களே. ஏன்? வரிப்பணத்தை வசூலிக்கும் பொழுது யாரோ ஒருவன் வழிமறைத்து சென்னிமலைக்கும் சிவன்மலைக்கும் நடுவே யாரோ சின்னமலையாம் அவன் வரிப்பணத்தை பறித்து கொண்டான் அரசே. சின்னமலையா? யார் அவன்? அவன் யார் என்று தெரியவில்லை அரசே. அவன் பார்ப்பதற்கு எப்படி இருந்தான்? கிழக்கு வானம் சிவந்திருப்பது போன்ற கண்களையும் துப்பாக்கியை துடைக்கும் பீரங்கி போன்ற உடலமைப்பையும் பெற்றிருந்தான். அது மட்டுமல்ல, வாள் பயிற்சி, குதிரை ஏற்றம், சிலம்பு போன்றவற்றையும் அறிந்தவனாம். அவன் பெயர் சின்னமலையாம், வீரன் சின்னமலையாம். ஓ அப்படியா? இப்படி ஒரு வீரனை தான் நான் இதுவரை தேடிக் கொண்டிருந்தேன். ஆங்கிலேயர் இந்த நாட்டை விட்டு விரட்ட நான் மட்டும் போதாது, தீரன் சின்னமலை போல் வீர உணர்ச்சி கொண்ட இளைஞர்கள் நம் படையில் சேர வேண்டும். அவனை சந்திக்க உடனடியாக ஏற்பாடு செய்யுங்கள். திவான் அவர்களே, அவனே தங்களை காண இன்று வருவதாக சொல்லியிருக்கிறான். அவன் சொன்னதை செய்யக்கூடியவன். நிச்சயமாக உங்களை காண வருவான் அரசே. வணக்கம் அண்ணா, தங்களை காண ஒரு வீரர் வந்திருக்கிறார். வரச்சொல், அவன் யார் என்று பார்ப்போம். உத்தரவு அண்ணா. ஒருவேளை அது தீரன் சின்னமலையாக இருக்குமோ? நிச்சயமாக அவனாதான் இருக்கும். ஆம், வருவது தீரன் சின்னமலையே. வணக்கம் மைசூர் மன்னரே. வாருங்கள் வாருங்கள் வீரன் சின்னமலை அவர்களே. என்னை காண வந்தமைக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி. நம் தாய்நாடு ஆங்கிலேய ஆட்சியில் அடிமைப்பட்டு வாழ்வது முறையன்று. தமிழர்கள் வீரமில்லா கோழைகள் இல்லை. தமிழரின் வீரம் ஆங்கிலேய ஆட்சியில் உறங்கி கிடக்கிறது. அதை தட்டி எழுப்ப உம்மை போன்ற ஒரு ஆள் தேவை. அதனால் நானே தங்களை சந்திக்க வரலாம் என்று நினைத்தேன். ஆனால் நீங்களே என்னை தேடி வந்து விட்டீர்கள். ஆங்கிலேயரிடம் எவ்வளவு வெறுப்புள்ள நீங்கள்
ஏன் எங்கள் மக்களிடம் கப்பம் வாங்க சொன்னீர்கள்? ஆங்கிலேயர்களை இந்த நாட்டை விட்டு விரட்ட நான் உறுதியாகத்தான் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன். அவர்களும் நம் நாட்டை கைப்பற்றுவதில் உறுதியாகத்தான் இருந்தார்கள். அப்போது நடந்த மைசூர் போரில் நான் தோல்வியை தழுவ நேரிட்டது. அப்போது அவர்களுக்கு செய்து கொண்ட ஒப்பந்தத்தின்படி அரசாட்சிக்குட்பட்ட பல பகுதிகளை அவர்களுக்கு கொடுக்கும் நிலை வந்தது. அதனால் தான் தங்களிடமும் வரி வசூலிக்க நேர்ந்தது. ஓ, அப்படியா? இதை இப்படியே விட்டுவிட்டால் ஆங்கிலேயர்கள் நம் நாடு முழுவதையும் அடிமைப்படுத்தி விடுவார்கள். அப்படி ஒரு நிலை வந்தால் நான் இருப்பதும் ஒன்றுதான், இறப்பதும் ஒன்றுதான். நீங்கள் நம் நாட்டின் ஒரு பகுதியை சேர்ந்தவர்கள், நம் நாட்டின் மீது அன்புள்ளவர்கள். அயல் நாட்டாரோ நம் நாட்டின் மீது சிறிதும் பற்றில்லாதவர்கள், நம் நாட்டை சுரண்டி பிழைக்க வந்தவர்கள். அவர்களை வீழ்த்த நான் தங்களின் படையில் சேர்வதாக முடிவு செய்து விட்டேன். நாம் இருவரும் சேர்ந்து இந்த ஆங்கிலேயர்களின் நாட்டை விட்டு துரத்துவோம். சின்னமலை, உங்களது தாய்நாட்டு பற்றி நான் பாராட்டுகிறேன். உங்களது திறமையை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். இனி எங்கள் படைக்கு நீங்கள் தான் படை தளபதி. அப்படியாகட்டும். காட்சி 3. சின்னமலை மட்டும்தான் தங்களுக்கு மிகவும் தலைவலியாக இருக்கின்றான். அவனை என்ன செய்யலாம் என்று ஆங்கிலேய அதிகாரிகள் கலந்துரையாடும் காட்சி இதோ. குட் மார்னிங் சார். குட் மார்னிங். என்ன அந்த கொங்கு மண்டலம் எப்படி இருக்கு? ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சார். ஆனால் சென்னி மலைக்கும் சிவன் மலைக்கும் இடையே உள்ள அந்த தீரன் சின்னமலை தான் நம்மளுக்கு மிகவும் சவாலாக உள்ளான். அவன் மைசூர் புலியான திப்பு சுல்தான் படையுடன் சேர்ந்து பயிற்சி பெற்று வருகிறானாம் சார். அவனை அழித்து விட்டால் நம்மளை எதிர்க்க யாரும் இல்லை சார், யாரும் இல்லை. இவனெல்லாம் ஒரு ஆளா? ஜாக்சந்துரை ஆதரவை காட்டுபவர்களை தெரியாதா? நம்ம கைப்பாத்திட வேண்டும். திப்பு சுல்தானை எப்படி அழைக்க முடியும் என்று எனக்கு தெரியும். கொங்கு நாடு எப்படியாவது நம் கைவசம் வந்தே ஆக வேண்டும். ஷோ சார், ஷோ. இப்போதே கொங்கு நாடு சென்று பொருள்களை சூறையாடி வருகிறேன். மக்களது பொருளுக்கும் உயிருக்கும் பாதுகாப்பு இல்லாமல் செய்கிறேன் சார். மக்களை காடு கரையென ஓடி ஒளிய செய்கிறேன் சார். அப்போது நம் இடத்தில் வந்த சரணடைவான அந்த சின்னமலை. ஓகே ஓகே, அப்படியே செய்யுங்கள். அந்த சின்னமலை தலைக்கு குறிவையுங்கள். ஓகே சார். நாளை அவன் தலை நம் கையில். காட்சி 4. திப்பு சுல்தான் போரில் இறந்ததை தொடர்ந்து தீரன் சின்னமலை தன் விடாமுயற்சியாலும் வீரத்தினாலும் திப்பு சுல்தான் படையினருக்கு பயிற்சி கொடுத்தார். இதை அறிந்த ஆங்கிலேய அதிகாரி நக்கீஸ் சின்னமலையை தனது ஆட்களுடன் நேரடியாக சந்திக்க வருகிறார். அப்போது சின்னமலை கொதித்தெழுந்த காட்சி இதோ. அண்ணா அண்ணா, தங்களை காண நக்ஸ் படையோடு வருகிறார். வரட்டும் வரட்டும், வாருங்கள் வாருங்கள். என்னதான் வெள்ளைக்காரனாக இருந்தாலும் வந்தாரை வரவேற்பது எங்கள் தமிழர் மரபு. எதற்காக வந்திருக்கிறீர்கள்? இதோ பார் மிஸ்டர் சின்னமலை, நாங்கள் திப்பு சுல்தானை கொன்று விட்டோம். என்னை சங்ககிரி எங்கள் கிரி ஆகிவிட்டது. இடையே உன் கொங்கு நாடு மட்டும்தான் உள்ளது. உன்னால் எங்களை சமாளிக்க முடியாது, அதனால் விட்டுவிடு. ஆனால் உன் வீரத்திற்கு ஏதாவது சிறு பரிசு தர வேண்டும் அல்லவா? இது பெற்றுக்கொள். இந்த பெரும் நிலத்தை நீயே ஆண்டுக்கொள். ஆனால் கப்பம் மட்டும் கட்டிவிடு. என்ன கப்பம் கட்ட வேண்டுமா? யாரிடம் பேசுகிறார் என்பதை அறிந்து பேசு. எங்களிடம் படைபலம் இருக்கிறது. நாங்கள் பிழைக்க இடம் கொடுத்தோம், நீங்கள் படுக்க பாய் விரித்தீர்கள். நாங்கள் பசிக்கு சோறு போட்டோம், நீங்கள் எங்கள் வீட்டு சாவியையே வாங்கிக் கொண்டீர்கள். கப்பம் கட்ட வேண்டுமாம்? கப்பம்? இந்த சின்னமலை உயிரோடு இருக்கும் வரை உங்களால் எங்களிடம் கப்பமும் வாங்க முடியாது, இந்த நாட்டையும் கைப்பற்ற முடியாது. ஏன் இங்கிருந்து ஒரு பிடி மண்ணை கூட எடுத்து செல்ல முடியாது. அதனால் எங்களிடமிருந்து கப்பம் வாங்கும் எண்ணத்தை இன்றோடு மறந்து விடுங்கள். முடியாம சின்னமலை, உங்க வீர பேச்சும் வீரத்துவம் மிகவும் பேச்சுக்கிறோம். உங்கள் குற்றத்தை நாங்கள் போர்த்துக் கொள்கிறோம். உங்கள் எங்கள் படை தலைவராக ஏற்றுக்கொள்ள முடிவு செய்திருக்கிறோம். அதற்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறீர்கள்? என்ன, நான் உங்கள் படைத்தலைவராக வேண்டுமா? நகைச்சுவையாக இருக்கிறதே. அண்டி பிழைக்க வந்த உங்களை நாங்கள் அன்போடு வரவேற்றோம். வாணிபம் செய்ய உரிமை வழங்கினோம். எங்கள் அன்பையும் ஆதரவையும் அள்ளி கொடுத்தோம். நீங்கள் அமைதியாக இருந்திருந்தால் என்றென்றும் இந்நாட்டில் மகிழ்ச்சியாக இருந்திருக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் அவ்வாறு செய்யவில்லை. எங்களை ஆள ஆசைப்பட்டீர்கள். அதுவும் உங்கள் திறமையாலா? இல்லை, சூழ்ச்சியால். எங்கள் நாட்டு மன்னர்களை ஒருவர் பின் ஒருவராக ஏவிவிட்டு ஒற்றுமையை சீர்குலைத்து உதவி செய்வது போல் நடித்து எங்கள் நாட்டையே கொள்ளடிக்க துணிந்து விட்டீர்கள். எங்கள் நாட்டை விட்டு ஓடிவிடுங்கள். எங்கள் நாட்டை விட்டு போவதாக சொல்லுங்கள்.
உங்களை நாங்களே நன்முறையில் அனுப்பி வைக்கிறோம். என்ன, நாங்கள் நாட்டை விட்டு செல்ல வேண்டுமா? இனி பேசி பயனில்லை, உன்னை களத்தில் சந்திக்கிறோம். வாருங்கள், இப்போதே போர் புரியலாம். வெற்றிவேல் வீரவேல், வெற்றிவேல் வீரவேல். கம் ஆன், அட்டாக். வீரர்களே, நாம் இந்த போரில் வெற்றி அடைந்து விட்டோம். இந்த வெற்றி கழிப்பை கொண்டாடுங்கள். வெற்றி முரசு கொட்டட்டும். தீரன் சின்னமலை, தீரன் சின்னமலை, தீரன் சின்னமலை. வாழ்க வாழ்க. இவ்வாறு விடாமுயற்சியாலும் வீர நெஞ்சத்தாலும் 1801 ஆம் ஆண்டும் 1802 ஆம் ஆண்டும் தொடர்ந்து வெற்றி வாகை சூடினார்.
ஆணிவேராய் பாய்ந்த தீரனின் வளர்ச்சி கண்டு சூழ்ச்சி வலையை விரித்தனர் ஆங்கிலேயர். நன்னிலம் காக்கும் நன்மகனை நயவஞ்சகத்தால் பிடித்தனர். 1805 ஜூலை 31 சங்ககிரி கோட்டையில் தீரன் சின்னமலை தூக்கிலிடப்பட்டார். சின்னமலையின் வீரம், நாட்டை காக்கும் தீரம் ஆடிப்பெருக்காய் ஒவ்வொரு ஆட்டிலும் கரை புரண்டு ஓடுகிறது. அவரின் வீரம் தீரம் நமக்கெல்லாம் ஒரு உத்வேகம். வாழ்க தீரன் சின்னமலை புகழ். நன்றி. மிக அருமையான நாடகம் மற்றும் நடனம். உடலை தரையாக்கி, உதிரத்தை நீராக்கி, வீரத்தை மொழியாக்கி, உயிரை சூடாக்கி கட்டி எழுப்பப்பட்ட கோபுரம்தான் நம் சுதந்திர நாடு என்பதை எங்களுக்கு உணர்த்தி விட்டீர்கள். நன்றி மாணவ மாணவிகளே. Discussion is an exchange of knowledge. A good discussion increases the dimensions of everyone who takes. A good discussion should be genuine attempt to explore a subject rather than a battle between competing egos. Our 9th to 11th students are going to do a discussion on the topic Relentless Service of Indian Armed Forces. Never forget the heroes who sacrificed their lives to bring up this glorious day to India. Discussion on relentless service of Indian Armed Forces. Namaste to one and all present here. Mother and motherland are greater than heaven. A mother's love for her child is eternal. No matter how many children she has, her love for them will be unconditional. She will care for them and show her affection towards them unconditionally without any expectation. Moreover, only a mother can give her children undivided attention. As for motherland, it is the land where you belong to. Our motherland has a rich heritage that we should be proud of. Moreover, it is a home to a variety of culture, tradition and beliefs. We all should always take care of our motherland. And it is not only a matter of discussion, but it's everybody's responsibility. Here are our brothers and sisters to highlight on the Indian Defence Force. Indian Armed Forces are the military forces of the Republic of India. It consists of 3 FQD professional uniformed services: the Indian Army, Indian Navy and Indian Air Force. Let us listen to them and get enriched, encouraged and engaged in the service of our motherland. An army is a land force or a ground force that fights primarily on land. In broad sense, it is a land-based service branch, military branch or armed services of a state or the nation. The army is the backbone of the armed forces and performs an important role in maintaining peace and tranquility on the borders. Besides advanced attack and defense, the infantry undertakes a host of operations across varied terrains and climatic conditions depending on the need. Indian Navy plays a key role as a part of pluralistic security order for a better world. The Indian Navy is the naval branch of Indian Armed Forces. The President of India is the Supreme Commander of Indian Navy. The Indian Navy service was found on January 26, 1950. The full form of Navy is Nautical Army of Volunteer Yeomen. Its priority is to safeguard the nation's maritime borders, joining hands with other armed forces. The Indian Air Force is the air arm of the Indian Armed Forces. Its complement of personnel and aircraft assets ranks fourth amongst the air forces of the world. Its primary mission is to secure the Indian airspace and to conduct aerial warfare during armed conflict.
amazing facts about the Indian Army that will fill our heart with pride and respect. The Indian Army controls the highest battlefield in the world, the Siachen Glacier, which is 5,000 meters above the sea level. The Indian Army has the biggest voluntary military forces in the world. We also have a horse cavalry regiment, one of the last 3 remaining in the world. The Indian Army never initiates the first attack or engaged in a military coup to gain power or govern a nation. India ranks 4th in the list of global firepower, next only to USA, Russia and China. Agni and Prithvi are the 2 most accurate nuclear capable missiles in the world in their respective categories. The Indian Navy is currently the world's 7th most powerful marine force. The force includes 150 submarines and ships, 300 aircraft, 67,000 active and 55,000 reservemen on active duty. The anti-ship cruise missile BrahMos of the Indian Navy is the world's fastest operational system. Amazing facts about Indian Air Force. Indian Air Force IAF is ranked as the 4th largest operational air force around the world. Ahead of India comes the US, China and Russia. The largest air base in entire Asia is the Hindon Air Force Station, which is situated in Uttar Pradesh, Ghaziabad city. Not to forget, it is also the 8th largest in the world. With a strength of over 1.4 million active personnel, it is the world's 2nd largest military force and has the world's largest volunteer army. It also has the 3rd largest defense budget in the world. India honors its armed forces and military personnel annually on Armed Forces Flag Day, 7 December. The maritime history of India dates back to 6,000 years, with the birth of art of navigation and navigating during the Indus Valley civilization. The Indian Air Force was established on 8th October 1932 as an auxiliary air force of the Royal Air Force. The enactment of the Indian Air Force Act 1932 stipulated out their auxiliary status and enforced the adoption of Royal Air Force badges, brevets and insignia. The Indian Army became operational after the country gained independence from British colonialism. The Indian Army's headquarters is located in New Delhi and function under the Chief of Army Staff, who is responsible for the command, control and administration as a whole. The Navy is actively involved in operations during the war around the world and is heavily involved in operations around the Indian Ocean. The Indian Air Force was first approached to provide air support on 11th May 1999 with the use of helicopters. This was followed by a go-ahead given on 25th May by the Cabinet Committee on Security (CCS) to the IAF to mount attacks on the infiltrators without crossing their laws. The Indian military has fought all 4 wars of the nation, 3 against Pakistan and 1 against the People's Republic of China. They also fought in the border wars against Pakistan, known as the Kargil War in 1999. Operation Sangal, INS Triton is currently deployed in Persian Gulf and Gulf of Oman. The Indian Navy's effort to maintain a frontline ship in this region to ensure safe and secure movement of trade. Operation Talwar was a naval operation carried out by the Indian Navy during the Kargil War of 1999. While there was considerable pressure from the outside, the Indian Air Force IAF to operate only attack helicopters, the CAS Close Air Support succeeded in convincing the government that in order to create a suitable environment for helicopters, fighter action was required. Operation Safed Sagar, as the air operation in the Kargil area were called, was indeed a milestone in the history of military aviation, as this was the first time air power was employed in such an environment. Paramveer Chakra is India's highest wartime gallantry award. It was introduced on 26 January 1950. It had mostly been awarded posthumously. It's the highest wartime gallantry award for officers and for other enlisted personnel of all military branches of India for the highest degree of valor in the presence of enemy on land, at sea or in the air. The award was introduced on January 1950 with effect after 15th August 1947. It's made of bronze and is awarded posthumously.
Paramveer Chakra is an equivalent award to Victoria Cross in United Kingdom and the Medal of Honor in United States. Gallantry Awards, Honors and Awards. Paramveer Chakra, Mahavir Chakra, Veer Chakra, Shaurya Chakra, Kirti Chakra, Ashoka Chakra, Sarvottam Yuddha Seva Medal. Veer Chakra, Group Captain Abhinandan Vartaman. Shaurya Chakra, Naib Subaidar Sombir. Shaurya Chakra, Major Vibhuti Shankar. The Indian Army promises both professional and personal growth at every stage of the career. Opportunities to upgrade through various courses are abundant. The adventure and extracurricular activities in the Army ensure an all-round development essential in today's world. The Army teaches you all, molding the officers into leaders capable of leading in front of any field. Joining the Army is possible both after school as well as after graduation. After one clears the selection process, he will be sent to one of the naval training establishments. Here, he will undergo scientifically planned, rigorous physical and academic training. Hence, a career in the Indian Navy will allow you to explore the world and also provides you leadership opportunities. There are 3 branches in the Indian Air Force, such as flying branch, technical branch and ground duty branches, depending upon the physical fitness, mental stability as well as the educational qualifications. Girls can find several career opportunities in the Indian Air Force, such as flying officer, fighter controller, aeronautical engineer, etc. Girls can even apply for various posts available in these branches through short selection commission. The Indian Army has always inspired us to be our best. We look up them not only to protect our nation, but also their impeccable qualities that make them stand out from everyone else. Our soldiers do not think twice before laying down their life in service of the country. No wonder they command so much love and respect for their willingness to give the ultimate sacrifice for the nation. They inspire us to live our life with discipline. Their life consists of daily discipline, right from the time they wake up and make their beds to punctual timing of their sleep and everything in between. Discipline is one of the biggest virtues one can imbibe from the Indian Armed Forces. I am proud to say that our Vidyalaya alumnus, Shri Gopal Singh, who has joined Army, was inspired by Paramveer Vandana program, which was conducted in our school to revere Paramveer awardees. General Bipin Rawat was an Indian military officer. He was a 4-star general of the Indian Armed Forces. He was the first Chief of Defence Staff from January 2020 until his death in a helicopter crash in December 2021. I am proud to say that the Indian government yesterday announced Padma Vibhushan for the CDS posthumously. The Indian Armed Forces have always stood ahead in securing the nation. War victories have proved it, and still it is shielding with its territory and citizen. Indian Armed Forces are doing 5-dimensional job all the day without rest. Soldiers spend most of their life serving on borders. Indian Armed Forces are always termed as the best and listed among the top armed forces of the world. It is not just about the weapons and technology possession that makes a tough military, but several other factors also matter to make it best over other. To be perfect, it is required to serve the nation in all situations and circumstances with minimum demand and maximum favorable outcome. Indian Armed Forces come under this category. Let us all salute these real-life heroes. Jai Jawan! Jai Jawan! Jai Bharat! Jai Bharat! Vande Mataram! Vande Mataram! Jai Hind! Jai Hind!
every work has got to pass through hundreds of difficulties before succeeding. Those that persevere will see the light sooner or later. Thank you, students, for your wonderful performance on discussion. 30 கோடி முகமுடையாள் உயிர் மொய்ப்புற ஒன்றுடையாள் இவள் செப்பு மொழி 18 எனிர் சிந்தனை ஒன்றுடையாள் நம் பாரத தாய். தேசிய ஒருமைப்பாடு பற்றி நடனமாட வருகிறார்கள் நம் பள்ளி மாணவ மாணவிகள்.
பண்பாடும் கோயிலும் பரத கலையும் பாரத அன்னையின் வடிவங்களே இளைய பாரதம் எழுகவே புது உலக காவியம் எழுகவே இளைய பாரதம் எழுகவே எல்லோரும் ஓர் குலம், எல்லோரும் ஓர் இனம், எல்லோரும் இந்திய மக்கள். ஒன்றுபட்டால் நிச்சயம் உண்டு வாழ்வு. அருமையான நடனம். நன்றி மாணவிகளே. Thank you, students, for your scintillating performance. The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. Small acts, when multiplied by millions of people, can transform the world. There is no higher religion than human service. To work for the common good is the greatest creed. Whoever renders service to many puts himself in line for greatness, great wealth, great return, great satisfaction, great reputation, and great joy. May we request Sri Ajit Prasad Mahabhadra, Sangha Pracharak from Odisha, Akhil Bharatiya Khau Seva Pramukh, to address the gathering. Sir, please. भारत माता की जय। भारत माता की जय। सभी को थोड़ा सा भारत का एक भाषा हिंदी भी सुनना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। तो थोड़ा बहुत मैं हिंदी में बोलता हूँ, धीरे धीरे बोलूँगा। मैं सोच रहा हूँ आप समझ जाएंगे। एक बार मैंने ट्रेन में आ रहा था, उस समय
6 प्रकार की भाषा के लोग ट्रेन में बैठे थे। मेरे बाजू में तमिल भाषा के एक परिवार बैठे थे। चर्चा चल रही थी राष्ट्रीय भाषा कौन सा है। तो तमिल के जो बंधु थे, वो IT इंजीनियर थे, उन्होंने कहा कि तमिल भाषा क्या है। भारत में जितने भी संतान हैं, चाहे जंगल में रहते हैं, चाहे स्लम्स एरिया में रहते हैं, चाहे विलेज एरिया में गाँव में रहते हैं या टाउन में रहते हैं, ये सभी किसी के संतान हैं? मैंने पूछा। सभी लोगों ने बताया सभी भारत माता के संतान हैं, भारत के संतान हैं। जंगल में रहने वाले, जिसको ट्राइबल्स लोग कहते हैं, जो फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, जो गांव में विलेज एरिया में रहते हैं, शहर में रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं, कॉलोनीज में रहते हैं, अगर मिल कर के हम भारतवासी हैं और भारत हैं, तो भारत का सभी भाषा राष्ट्रीय है। तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, उड़िया हो, बंगाली हो, गुजराती हो, महाराष्ट्र हो, ये सभी भारत के ही भाषा है। सभी को समान सम्मान है। आज की किसी स्वतंत्रता दिवस में यही हमारा संविधान कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, भारत की सभी भाषा ये भारत का भाषा है। तो भारत का सभी भाषा अगर एक है तो हम ही सभी एक है। वी आर ऑल एक नेशन, वन नेशन है। एक ही चिंतन है, वो भारत की विकास की चिंतन है। कहाँ से स्टार्ट होता है? ये व्यक्ति से स्टार्ट होता है। इसका स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। व्यक्ति से परिवार, कुटुंब, कुटुंब से गांव, विलेज या बस्ती, उससे बढ़ता है जिला या नगर, उसके बाद में राज्य और देश। एक व्यक्ति का जितना कर्तव्य है अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए है, उसी प्रकार का समान कर्तव्य एक परिवार का है, कुटुंब का है, फैमिली का, ईच एंड एवरी सदस्य का भी है, कुल मिलाकर के परिवार का है। ऐसे ही समान प्रकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी विलेज, टाउन, स्लम्स एंड ट्राइबल एरिया का भी है। इट मीन्स संपूर्ण भारत का यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हमारे व्यक्ति से लेकर अपना देश के संपूर्ण विकास, हम सबको समान ढंग से करना है, समान प्रयत्न से करना है। सुभाष बोस ने एक आह्वान दिया था। अभी 23 जनवरी को हम लोगों ने पालन किया देश भर में। अभी डिजिटल हुआ है, बाद में बहुत सुंदर विग्रह दिल्ली के स्थापित होने वाला है। उन्होंने कहा, मेरे को रक्त चाहिए, हमको खून दीजिए, गिव मी ब्लड, मैं आपको स्वतंत्रता दूंगा।
ब्लड का क्या मतलब है? हाथ काट के देना है क्या? संपूर्ण समर्पण फॉर आवर नेशन। अपने आप को समर्पित करना उसी समय जिस प्रकार का जितना आवश्यकता था, आज भी उतने ही आवश्यकता है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति नर नारी को, विशेष करके न्यू जनरेशन को, यूथ को अपने आप को विकास करते हुए संपूर्ण देश के बारे में चिंता करना, विकास करना, यही हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। इसको हम लोगों ने सोचे। आज इतिहास का एवं पारंपरिक जो कला का एक प्रदर्शन हुई, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है हम अपना इतिहास को नहीं छोड़ेंगे, अपने परंपरा कला विकास को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आज के जुगानुकूल परिवर्तन के नाम पर हम इसको और विकसित करेंगे और भारत को दुनिया के सामने एक परम वैभवशाली राष्ट्र के नाते खड़ा करेंगे। इसके लिए हम सब लोगों ने आज की इस स्वतंत्रता दिवस के दिन इसको मन के अंदर में संकल्प करना चाहिए। 73 इयर्स ये छोटा नहीं है। 73 इयर्स में जितना परिवर्तन होना चाहिए नहीं हो पाया। अगले 3 साल के अंदर में इसको परिवर्तन करना अत्यंत आवश्यक है। भारत को सभी क्षेत्र में शक्तिशाली बलशाली करना, ये हमारा आज का दिन में संकल्प होनी चाहिए। आज की 26 जनवरी ये राष्ट्रीय उत्सव है एंड ऑल्सो 15 अगस्त। ईच एंड एवरीबडी ऑल ओवर द इंडिया, जंगल से लेकर फॉरेस्ट से लेकर के टाउन तक, सभी 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडे के नीचे निश्चित रूप से खड़े होना, दिस इज अ नेशनल ड्यूटी। इस कर्तव्य को हम समझे। गरीब हो, रिक्शा पुलर हो, साइंटिस्ट हो, रिटायर्ड पर्सन्स हो, साधु संत भी हो, मठ मंदिर की पुजारी हो, सभी लोगों ने 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडे के नीचे खड़े होना और सैल्यूट करना, ये अपना परम कर्तव्य है। हम सभी जो एलाइड पर्सन्स है, बुद्धिजीवी है, अपना दायित्व है सभी को लाना। यही अपना संविधान कहता है, यही भारत कहता है। अगर ये 2 उत्सव को टारगेट करके हम करते हैं, देयर विल बी मिरेकल। भारत माता की जय। मैं प्रार्थना करता हूँ थोड़ा तमिल में इसका ट्रांसलेशन करें। அவங்க ஹிந்தியில் சொன்னதை சுருக்கமாக தமிழில் சொல்கிறேன். அவங்க சொன்ன விஷயம் இந்த குடியரசு தினம் அப்படிங்கிறது காட்டில் வாழக்கூடிய வனவாசி ஜனங்கள்லேருந்து நகரத்தில் வாழக்கூடிய பின்தங்கிய பகுதி வரைக்கும் கிராமத்தில் வாழக்கூடிய அனைத்து வாசிகளுக்குமே இது ரொம்ப முக்கியத்துவமான ஒரு நாள். ட்ரெயினில் ஒரு தடவை அவர் போயிட்டு இருந்தபோது ஒரு 6 விதமான தாய்மொழி கொண்டவங்க எல்லாம் ஒன்றா சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைச்சிது. அப்போது ஒரு சர்ச்சை நடந்ததாமா, எது உயர்ந்த மொழி அப்படின்னு. அப்போ ஒருத்தர் ஒன்று சொன்னாங்களாம். அப்போ கடைசியாக முடிவு பண்ண விஷயம் என்ன அப்படின்னா, எல்லா மொழிகளுமே இங்கே முக்கியத்துவமான மொழி தான். அது தமிழாக இருக்கலாம், மலையாளமாக இருக்கலாம், தெலுங்காக இருக்கலாம், குஜராத்தியாக இருக்கலாம், எந்த மொழி பேசுகிறவர்களாக இருந்தாலும் நமக்கு எல்லாருக்கும்
அந்தந்த மொழிக்கான முக்கியத்துவம் வந்து நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. எல்லா மொழியும் உன்னதமான மொழி தான் அப்படிங்கிறத சொன்னாங்க. அதுக்கு பிறகு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன சொன்னாங்கன்னா வந்து இந்த ஒரு நல்ல நாளில் நாம் எல்லாருமே வந்து ஒரு சபதம் எடுத்துக்கணும். நம்ம ஒரு மன உறுதியோடு நம்ம வந்து செயல்பட வேண்டிய ஒரு நாள் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், நாம் நம்முடைய தாய்நாட்டிற்காக நம்முடைய எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து நம்முடைய சுபாஷ் சந்திர போஸுடைய உதாரணம் சொன்னாங்க. அவர் என்ன சொன்னாரா, கிவ் மீ பிளட் ஐ வில் கிவ் யூ ஃப்ரீடம் அப்படி சொன்னார். அதாவது ரத்தம் கொடுக்கறதுன்னா உடனே கட் பண்ணி ரத்தம் தானம் பண்ணுறது இல்லை, அப்படி இல்லை அப்படி சொன்னார். ரத்தம் கொடுக்கறதுன்னா மனதால் உடலால் பொருளால், உடல் மனம் பொருள் ஆவி எல்லாமே வந்து நாட்டிற்காக கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது தான் வந்து அதில் சொல்லப்பட்ட விஷயம். சரி, அது அன்றைக்கு பொருந்திருந்தது, இன்றைக்கு அது பொருந்துமா அப்படி ஒரு கேள்வி வருது இல்லையா? இன்றைக்கு கூட அது பொருந்தக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான். இன்றைக்கு நம்ம நாட்டுக்கு நம்முடைய எல்லாவற்றையும் கொடுக்கறதுக்கு உண்டானவர்கள் தேசபக்தியோடு செயல்பட வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்தில் நாம் இருக்கோம். இப்போ 73வது குடியரசு தினத்தை நம்ம கொண்டாடுறோம். ஆனால் நமக்கு வந்து இந்த 73 ஆண்டுகளாக நடந்த வளர்ச்சியை விட அடுத்து வரக்கூடிய ஒரு 3-4 ஆண்டுகள் நம்முடைய வளர்ச்சி வந்து இன்னும் அசுர வேகத்தில் இருக்க போகுது. அப்போ நாம் எல்லாருமே வந்து அதுக்காக இறங்கி செயல்பட்டால் மட்டுமே இது சாத்தியம். அதனால் இந்த குடியரசு தின நல்நாளில் நாம் தேசபக்தியோடு தேசபக்தர்களை நினைவுபடுத்தி இங்கே நிறைய வந்து நம்முடைய அதாவது வரலாற்று நிகழ்வுகள், நம்முடைய பாரம்பரிய கலை நடனம் இதெல்லாம் வந்து பண்ணாங்க. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. நம்முடைய வரலாறு, நம்முடைய பாரம்பரிய கலை, நடனம், இலக்கியம், இசை இது எல்லாமே நமக்கு வந்து பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய விஷயங்கள். அதையும் நாம் நினைவு கூறுற வகையில் இன்றைக்கி இந்த குழந்தைகள் அருமையாக பண்ணாங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இது மாதிரி வந்து நம்ம வந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு இளைஞர்கள் மத்தியில் இந்த விஷயங்களை கொண்டு போக வேண்டிய ஒரு கடமை நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்குது. நம்ம எல்லாருமே அறிவுஜீவிகள், புத்திஜீவிகள். இங்கே எல்லாரும் உட்காந்துருக்கோம். நாம் தான் இந்த விஷயங்களை அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு போக வேண்டிய ஒரு பொறுப்பு நமக்கு எல்லாருக்குமே இருக்குது. குடியரசு தின வாழ்த்துக்கள் அப்படி சொல்லி முடித்தாங்க. Thank you, Sri Ajit Prasad Mahabadraji, for your informative and inspiring words. We assure you that we promise ourselves to indulge ourselves in the service of nation. Thank you, Sri S. Ramkumarji, for exactly translating Sri Ajit Prasad Mahabadraji's speech. Infinite patience, infinite purity, and infinite perseverance are the secret of success in a good cause. Here is a silent worker of our Vidyalaya, our honorary correspondent Sri S. Ramachandranji. May we request our honorary correspondent Sri S. Ramachandranji to address the gathering. Sir, please. Namaste to everyone. I extend my happy return to everyone. Respected Chief Minister Sri Prasad, I really thankful to you for having come in time and given a beautiful to encourage our students. Really, all the programs are very good. It's a glimpse of our student talent and involvement in the national day. We continuously make different programs to project our leaders in different forum, in a different occasion. With this, I want to tell only one thing. We are already in the pandemic situation. We come to know, happy to know, the pandemic is going to end shortly. For a few weeks, all are requested to be careful and ensure that we are not involved in the pandemic condition. So we hope shortly the pandemic will end well. And everybody will be in normal and we will continue regular program. Thank you and all. நன்றி ஐயா. நம் பள்ளி என்னும் மாலையில் புதிதாக சேர்ந்த புதிய மலர் நம் பள்ளியின் துணை முதல்வர் திருமதி CCMA B.Ed அவர்களை நன்றியுரையாற்ற அன்புடன் அழைக்கிறோம்.
Gratitude is the memory of heart. Respected and distinguished guest of honor, Correspondent J, Principal, staff of the Vidyalaya, and dear parents and my dear students. Namaste to each and every one of you. Today we all have gathered here to celebrate the 73rd Republic Day. And the nation has started the celebration on 23rd of January as a mark to give respect to the freedom fighter Netaji Subhash Chandra Bose, as his birthday falls on 23rd of January. And Republic Day commemorates the individual and independent India. So I take this opportunity as my privilege to render vote of thanks. First of all, I have to remember and thank God for blessing us all and giving a beautiful life in this world. I would like to extend my sincere gratitude to Sri Ajit Prasad Mahabhadra, Sangh Pracharak from Odisha, Akhil Bharatiya Gau Seva Pramukh, for sparing his time with us and spent his valuable time amidst us today and gave a wonderful speech and message to us. Thank you, Ji. Thank you very much. Next, I would like to extend my sincere gratitude to Sri S. Ramkumar, Director, Prajna Consultancy, Nanganellu, and moreover our alumnus who proved that he is the student of Vivekananda Educational Society by giving a wonderful message to the student and also to every one of us. Thank you, Ji, and we expect your cooperation in all our future endeavors also. Now I would extend my sincere thanks to our correspondent J, who is always a friend, philosopher and guide to all of us. And thank you, J, for observing all this program and guiding us in the proper way. And we express our heartfelt thanks to our correspondent J, Sri Ramachandran. Now I have to extend my thanks, of course, to Vivekananda Educational Society for supporting us for all our curricular and extracurricular activities. With their support, only our school is moving forward. Now a special reference to our principal of the Vidyalaya, Srimati Prasanna Lakshmi ma'am. I could tell that she is a catalyst who stimulates us to do the work in the best possible way. Thank you, ma'am. Thank you for your kind cooperation and guidance, which make us the best in all the ways. Now, this type of program, it's not happened all on a sudden. This needs planning and proper execution, and also the bird's eye view of planning. And here, I'm very proud to tell that Vidyalaya is very fortunate to have a proactive and dedicated teaching staff and non-teaching staff. Let's give a loud round of applause to all the staff of the Vidyalaya who were working relentlessly for making the Vidyalaya to reach the height. And we could see everywhere from the beginning, that is the release of Vyasa Viveka, our students' magazine, and along with the students, there was a team, and the head of the team was Srimati V. Leta, and her team. She did a wonderful work along with her team, and that is why we are able to release Vyasa Viveka in a proper way. And also we could tell that our calendar, the creativity of our children, every year we release calendar, and this year with the theme Green Life, Green World. And again with the help of our teachers team, Srimati Uma, we are able to publish this today in a very possible way. And also my special appreciation to all the teachers who created the innovative way and also the digital release of both calendar and Vyasa Viveka. Thank you, my dear teachers. And now I have to tell about the parents who always support us. And without their support, we could not move. I extend my sincere thanks to all my parents. And last but not the least, the VIPs of our Vidyalaya. They need a special appreciation and congratulation. Of course, they are our dear children who proved the way they showcased their talent through various programs. Really, they need a very good appreciation from all of us. So, on behalf of
Srimati Narbada Devi, J. Agarwal, Vivekananda Vidyalaya, from the bottom of my heart, I express my sincere thanks to each and every one of you. Thank you. Jai Hind. Bharat Mata Ki Jai. Thank you, ma'am, for your heartfelt gratitude. Let us make a promise that we would not let the hard sacrifices of our brave freedom fighters go in vain. We would work hard to make our country the best in the world. Let us pray for the prosperity and unity of our country on this Republic Day as we remember those who fought to give us the freedom. Vande Mataram by our Vidyalaya students. Let us all stand for Vande Mataram. Vande Mataram Sujala Sufala Malayaj Shitala Sasya Shyamala Mataram Vande Mataram Suprajoshna Pulagitayamini Pullakusumita Drumadala Shobhini Suhasini Sumadura Bhashini Sugadam Varadam Mataram Vande Mataram Koti Koti Kanda Kala Kala Ninada Karale Koti Koti Bujai Rida Kara Karavale Amara Vinumaya Dubole Bahubala Darini Namami Darini Ripukalavalini Mataram Vande Mataram Tumi Vidya Tumi Dharma Tumi Vriti Tumi Marma Tvamhi Pranam Sharire Bahuve Tumi Ma Shakti Hridaye Tumi Ma Bhakti Tvumarai Pratima Kadi Mandire Mandire Mataram Vande Mataram Brahmi Durga Dasa Praharini Kamala Kamaladara Viharini Vani Vidyadayini Namami Tva Namami Kamala Amala Madhura Sujala